Hello everyone, welcome all of you in this biochemistry lecture series. So latestly, Maharashtra State Board of Technical Education declared the polytechnic result, which also include the diploma in pharmacy trend. The result is little bit, or not, we can call this little bit. Most of the college result is down. Okay, so whatever is they happen, so forget about that. Now we are going to start our second year diploma lecture series. In that I am going to take the biochemistry subjects. So on my YouTube channel, from hence onward, you can get the biochemistry lectures by topic wise or by the unit wise. Okay, so first we are going to discuss about the syllabus of biochemistry. So in this lecture we are going to orient about the biochemistry syllabus, including both theory as well as the practicals. Okay, so let's start with our biochemistry syllabus sessions. So in this, our subject name is biochemistry and clinical pathology. So या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला बायोकेमिस्ट्री पार्ट सुद्धा आहे, त्याच सोबत एक क्लिनिकल पॅथॉलॉजीचा सुद्धा पार्ट आहे. सो त्याच्यामुळे आपण बायोलॉजिकल प्रोसेस आणि बायोमॉलिक्यूल याच्याबद्दल स्टडी करणारच आहोत. त्याच्यासोबत आपण क्लिनिकल पॅथॉलॉजी म्हणजे जे काही बायोमॉलिक्युल्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल कार्बोहायड्रेट्स आहेत, प्रोटीन्स आहेत, किंवा जी काही लाईफ सायकलची प्रोसेस आहे आपली, ज्याच्यामध्ये वेरियस मेटाबॉलिक सायकल्स आपल्यामध्ये घडून येतात, त्या सगळ्या सायकल्स आणि हे बायोमॉलिक्युल्स यांच्या रिलेटेड ज्या काही पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स आहेत किंवा ज्या बायोमॉलिक्युलच्या डिफिशियन्सीमुळे ह्युमन बॉडीमध्ये होणारे जे डिसीज आहेत त्याबद्दलचा स्टडी तो आपण क्लिनिकल पॅथॉलॉजीच्या अंडर करणार आहोत. सो आपल्याला कोर्स कोड आहे MSBT ने दिलेला, तो आहे 20223. थेरीचा जो पॅटर्न्स आहे तो आहे आपला 3 hours पर वीक, म्हणजे आपली पर वीकला 3 लेक्चर्स असणार आहेत. आणि प्रॅक्टिकल पॅटर्न जो आहे तो पर बॅच 2 hours पर वीक. ओके, सो प्रत्येक बॅचचं 2 hours प्रॅक्टिकल असणार आहे. अशा वीक मध्ये 3 बॅचेस आपल्या असतील. ओके, सो हे झालं आपलं सब्जेक्ट रिलेटेडची इन्फॉर्मेशन. सो वाय दिस सब्जेक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू युअर डिप्लोमा इन फार्मसी सिलेबस, व्हॉट इज द नीड और व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट. ओके, तर हा सब्जेक्ट तुम्हाला सिलेबसला का आहे किंवा गरज का आहे. सो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज इम्पार्ट इनटू युअर सिलेबस सो स्टुडंट कॅन गेट द नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर्स अँड फंक्शन्स ऑफ द बायोमॉलिक्युल्स. Then whatever the chemical process happens into our body, we can call it as the biochemical process, because that are the process which are related to chemistry and biology. So we can call it as a biochemical process. Okay, so basically this process associated with the living cell, then abnormal and normal state of the biomolecules. So also this course impart or emphasizes your knowledge about the clinical pathology also. So clinical pathology include the testing or the characteristics related to the bloods and urines. Okay, so this include the clinical pathological study. Okay, so after completion of this course, student will be able to describe the functions of various biomolecules, also able to describe the various functions of the enzymes, as the enzymes play more vital roles in our body system. So this also play student will be able to study the enzymatic reactions also. Then also you are able to explain the various metabolic pathway of biomolecules in the both physiological as well as pathological manner. Okay, so this pathway include Krebs cycle, glycolysis, okay, TCA cycle. Then you are able to describe the principle of organ function test and their clinical significance. So ज्या काही organ function test आहेत, म्हणजे किडनी रिलेटेड असतील, लिव्हर रिलेटेड असतील, किंवा अदर क्लिनिकल सिग्निफिकन्स देणाऱ्या ज्या टेस्ट आहेत की ज्याच्यामध्ये CBC काउंट आहे, WBC काउंट आहे, RBC काउंट आहे, टायफॉइड टेस्टिंग आहे, की जे आपण एक्सपिरियन्स केलेले आहेत प्रत्येकाने. सो त्याच्यामध्ये त्या टेस्टचं प्रिन्सिपल काय आहे, कशा प्रकारे त्या टेस्ट परफॉर्म केल्या जातात, हे सगळं आपण स्टडी करणार आहोत. देन ऑल्सो स्टुडंट विल बी एबल टू डिटरमाइन बायोमॉलिक्यूल इन गिवन बायोलॉजिकल सॅम्पल इन बोथ क्वालिटेटिव्हली अँड क्वांटिटेटिव्हली. सो एखादं अननोन सॅम्पल तुम्हाला दिलं असेल तर त्याच्यामध्ये कोणता बायोमॉलिक्यूल किती प्रमाणात प्रेझेंट आहे ते सुद्धा आपण स्टडी करू शकतो.
Also, student will be able to describe the clinical pathology of blood and urine. Blood आणि urine मध्ये कोणकोणते कॉन्स्टिट्यूएंट नॉर्मल आणि अबनॉर्मल लेवलला प्रेझेंट असले पाहिजेत नसले पाहिजेत ह्या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी या बायोकेमिस्ट्रीच्या सिलेबसमध्ये आपण करणार आहोत. सो दीज आर द कोर्स आउटकम और वी कॅन कॉल इट एज अ लर्निंग आउटकम which the student can get after the completion of this biochemistry syllabus. Okay, so before going to study biochemistry, we need to first of all understand what is meant by the biochemistry and what is meant by the clinical pathology, because our subject name not only the biochemistry, the subject name is that biochemistry and clinical pathology. Okay, so first we are going to study we are going to understand what is meant by biochemistry, and second what is meant by the clinical pathology. So biochemistry, so bio means what and chemistry means what. So bio means related to the living thing or related to the life of living things, and chemistry means whatever the process happen inside the body, whatever the chemical process happen inside the living organism, that study we can call it as the biochemistry. So biochemistry मध्ये आपण बेसिकली ज्या ज्या लिव्हिंग थिंग्स आहेत ना, ॲनिमल्स असतील किंवा ह्युमन बिईंग्स असतील, सो त्यांच्यामध्ये असणारे वेगवेगळे बायोमॉलिक्युल्स आहेत किंवा जे काही ऑर्गनेल्स आहेत त्यांचे स्ट्रक्चर्स काय आहेत, फंक्शन्स काय आहेत, त्या आपल्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये जे काय आपण डेली इनटेक घेतो, फूड असेल किंवा अदर थिंग्स असतील, त्याचं मेटाबॉलिझम कसं होतं, आपल्या बॉडीमध्ये रेग्युलर वर्किंग करण्यासाठी किंवा रेग्युलर प्रोसेससाठी लागणारी जी एनर्जी आहे ती एनर्जी कशी डेव्हलप केली जाते, मग त्याच्यासाठी मेटाबॉलिक पाथवे कोणता आहे आपल्या बॉडीमध्ये. फॉर एक्झाम्पल क्रेब सायकल 11-12ला तुम्हाला झालेले असतील, क्रेब सायकल, TCA सायकल, ग्लायकोलिसिस, ग्लुकोनिओजेनेसिस, या ज्या काही सायकल्स आहेत या सर्वांचा स्टडी ज्या सायन्सच्या एका ब्रँचमध्ये येतो त्या ब्रँचला काय म्हटलं जातं, बायोकेमिस्ट्री म्हटलं जातं. सो बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिव्हिंग organism and deals with the structure and functions of tissue, cell organelles and individual biomolecular. So biochemistry is nothing but the chemistry of life. Then what is meant by clinical pathology? So clinical pathology means indicate the study of pathogenesis. Pathogenesis means microorganism which may causes disturbance into the human body. Okay, so patho means microorganism. अशा मायक्रोऑर्गॅनिझमचा स्टडी किंवा अशी कोणतीही गोष्ट जिचा इम्बॅलन्स किंवा जिचं अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम किंवा काहीतरी डिस्फंक्शनिंग क्रिएट करू शकतं, अशा गोष्टींचा स्टडीला काय म्हटलं जातं, पॅथॉलॉजी म्हटलं जातं. सो क्लिनिकल पॅथॉलॉजी इज अ मेडिकल स्पेशालिटी दॅट इज कन्सर्न विथ diagnosis of disease based on the laboratory analysis of bodily fluids such as blood, urine, tissue homogeneities or extracted using the tools of chemistry, microbiology, hematology and the molecular pathology. So this is called as a clinical pathology. So clinical pathology simple language मध्ये काय म्हणू शकतो आपण त्याला, की डिसीजचं डायग्नोसिस कोणत्या बेसिसवर, तर लॅबमध्ये ॲनालिसिस करून, मग लॅबमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आपण डिसीज डायग्नोसिससाठी ॲनालिसिस करू शकतो, तर बॉडी फ्लुइड आहे, आपलं ब्लड आहे, युरिन आहे, टिश्यू फ्लुइड आहे, त्याच्यानंतर एखाद्या ऑर्गनमधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेला, बॉडीच्या ऑर्गनमधून एक्स्ट्रॅक्ट किंवा आयसोलेट केलेला एखादा पार्ट असेल, सो अशा सगळ्या गोष्टींचा स्टडी ज्याच्यामध्ये येतो त्याला म्हटलं जातं क्लिनिकल पॅथॉलॉजी. ओके, सो दिस इज द biochemistry and clinical pathology. So biochemistry is basically divided into three principal areas: structural chemistry, metabolism and molecular genetics. So structural chemistry means what, which include the geometry, configuration and dynamical structure of biomolecule, की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे बायोमॉलिक्युल्स आहेत, ग्लुकोज आहे, प्रोटीन्स आहे, लिपिड्स आहेत, ट्रायग्लिसराईड आहेत, फॅटी ॲसिड आहेत, या सगळ्यांचं स्ट्रक्चर ज्याच्यामध्ये स्टडी केलं जातं. देन मेटाबॉलिझम विच डिस्क्राइब्ड ऑल द केमिकल रिॲक्शन इन्व्हॉल्व इन द मेटाबॉलिक पाथवे विथ दॅट रिॲक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नॉर्मल लिव्हिंग स्टेट ऑफ द सेल अँड द ऑर्गॅनिझम. मग त्याच्यामध्ये सगळ्या TCA सायकल, क्रेब्स सायकल आल्या, तो मेटाबॉलिझम हा एक बायोकेमिस्ट्रीचा एक प्रिन्सिपल एरिया आहे. त्याच्यानंतर मोलिक्युलर जेनेसिस विच include the study related to DNA, RNA, Watson and Crick model and on this, then how the biological transmission take place in that. So all this study are included into the this molecular
genetics. Okay, so these basically three principal areas of the biochemistry. Then what we are going to study in this biochemistry and clinical pathology, आपला जो आताचा सिलेबस आहे बायोकेमिस्ट्री आणि क्लिनिकल पॅथॉलॉजी, याच्यामध्ये आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी बेसिकली स्टडी करणार आहोत. तर केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल, रोल काय आहे त्या बायोमॉलिक्यूलचा आपल्या बॉडीमध्ये, वेगवेगळ्या बायोमॉलिक्यूलचं क्लासिफिकेशन्स काय आहे, कार्बोहायड्रेट कशी क्लासिफाय करायची, प्रोटीन्स कसे क्लासिफाय करायचे, मेटाबॉलिझम कसं होतं, कार्बोहायड्रेटचं मेटाबॉलिझम बॉडीमध्ये कुठे कोणकोणत्या ऑर्गनमध्ये कशा पद्धतीने होतं, प्रोटीनचं मेटाबॉलिझम कसं होतं, त्यांचा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होतो आणि तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट पुन्हा बॉडीमध्ये कोणतं फंक्शन परफॉर्म करतो, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपण या सब्जेक्टमध्ये करणार आहोत. त्याच्यानंतर मेटाबॉलिक पाथवे, म्हणजे क्रेब सायकल आहे, TCA सायकल आहे, तो पाथवे कसा इंटरकनेक्ट आहे एकमेकांशी, किंवा ओव्हरऑल बॉडीची लिव्हिंग प्रोसेस करण्यासाठी हे पाथवे कसे हेल्प करतात, हे सगळं आपण मेटाबॉलिक पाथवेमध्ये बघतो. त्याच्यानंतर क्वालिटेटिव्ह टेस्ट, म्हणजे एखादा बायोमॉलिक्यूल आयडेंटिफाय करायचा असेल तर कोणकोणत्या क्वालिटेटिव्ह टेस्ट परफॉर्म करायच्या, पॅथॉलॉजिकल कंडिशन कोणत्या आहेत, म्हणजे एखाद्या बायोमॉलिक्यूलची डिफिशियन्सी, कार्बोहायड्रेट प्रोटीनची कमतरता असेल बॉडीमध्ये तर कुठकुठल्या कंडिशन डेव्हलप होतात, या सगळ्याला काय म्हटलं जातं, पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स म्हटलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट द सिलेबस. सो सिलेबसमध्ये आपल्याला टोटल अप्रॉक्सिमेटली 13 युनिट्स आहेत, म्हणजे 13 टॉपिक आहेत, ज्याच्यामध्ये पहिला आहे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ज्याच्यामध्ये आपण बायोकेमिस्ट्रीची डेफिनेशन, पॅथॉलॉजी डेफिनेशन, बायोकेमिस्ट्रीच्या व्हेरियस ब्रँचेस आणि बायोकेमिस्ट्रीचा स्कोप आणि इम्पॉर्टन्स काय आहे करंटली ते सगळं स्टडी करणार आहोत. सेकंड चॅप्टर आहे कार्बोहायड्रेट्स, की ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेटच्या डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव्ह टेस्ट कोणत्या आहेत, बायोलॉजिकल रोल काय आहे कार्बोहायड्रेटचा तो बघणार आहोत. त्याच्यानंतर प्रोटीन्स आहे चॅप्टर आपल्याला, त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, अमायनो ॲसिड आणि प्रोटीनचे स्ट्रक्चर आणि प्रोटीन आणि अमायनो ॲसिडच्या डिफिशियन्सी कमतरतेमुळे कोणकोणते डिसीज होतात हे सगळं आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर लिपिड्स, सेम लिपिडची क्लासिफिकेशन, फॅटी ॲसिड, ट्रायग्लिसराईडची स्ट्रक्चर, एक्झाम्पल, क्वालिटेटिव्ह टेस्ट कोणत्या आहेत, फंक्शन्स काय आहेत लिपिडची, हे सगळं स्टडी करणार आहोत. न्यूक्लिक ॲसिडची डेफिनेशन, प्युरिन आणि पायरॅमिडिन बेस कोणते आहेत, त्यांचं पेरिंग कसं असतं, DNA आणि RNAचं स्ट्रक्चर, वॅटसन क्रिक मॉडेल, हे सगळं स्टडी करणार आहोत. एन्झाईममध्ये डेफिनेशन, IUB आणि MB क्लासिफिकेशन, एन्झाईमचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन, एन्झाईमचा इम्पॉर्टन्स काय आहे, थेरापिटिकली इम्पॉर्टन्स काय आहे, फार्मास्युटिकली इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्याच्यानंतर एन्झाईम इनिबिशन कोणत्या प्रकारे होतं. ओके, हे सर्व एन्झाईम चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. विटॅमिन्स आपल्याला माहिती आहे डेली रिक्वायरमेंटमध्ये लागतात. सो विटॅमिन्स म्हणजे काय, एक्झाम्पल काय, विटॅमिनचे सोर्सेस कोणते आहेत, केमिकल नेम काय आहेत, फंक्शन्स आणि विटॅमिनच्या कमतरतेमुळे कोणकोणते डिसीज होतात हे सगळं स्टडी करणार आहोत. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तो मेटाबॉलिझम, की ज्याच्यामध्ये सगळे पाथवे आहेत, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट, लिपिड, अमायनो ॲसिड, यांचं सगळ्यांचं मेटाबॉलिझम कसं होतं ते सगळे मेटाबॉलिक पाथवे याच्यामध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. मिनरल्स अगदी स्मॉल क्वांटिटीमध्ये लागतात, पण त्या मिनरलची फंक्शन्स, मिनरलमुळे डिफिशियन्सीमुळे होणारे डिसीज आणि डेली डाएटरी रिक्वायरमेंटमध्ये किती प्रमाणात आपल्याला डेली डाएटरी रिक्वायरमेंटमध्ये आपल्याला किती प्रमाणात मिनरल्स लागतात, या सगळ्या गोष्टी आपण या मिनरल्स चॅप्टरमध्ये कव्हर अप करणार आहोत. त्याच्यानंतर वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट, म्हणजे आपण ORS घेतो आता, तर डिरेक्टली रेडीमेड लिक्विड आपल्याला मिळतं, तर वॉटर क्वांटिटी बॉडीमध्ये किती असावी, बॉडीचं फ्लुइड लेवल किती असावी, इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सोडियम, पोटॅशियम, ह्यांची लेवल बॉडीमध्ये किती असावी, या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. देन एक चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नॉलॉजी, एक ॲक्च्युली खूप छान असा युनिट आणि डिप्लोमा इन फार्मसीच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट असं एक युनिट इथे PCIने इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. खरोखर एक गरजेचं होतं, जे बायोटेक्नॉलॉजीची ज्या प्रोसेस आहेत, ॲक्च्युली हा डिग्रीचा पार्ट आहे, पण डिप्लोमाला ॲटलिस्ट त्याची इंट्रोडक्शन, एक तोंड ओळख असणं गरजेचं होतं, तर तो एक PCIने या सिलेबसमध्ये इम्पार्ट केलेला आहे, ती एक चांगली गोष्ट आहे. सो याच्यामध्ये व्हेरियस बायोटेक्नॉलॉजिकल टेक्निक कोणकोणत्या आहेत त्याचा एक शॉर्ट
समरी तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायला मिळणार आहे. मग जिनोमिक टेक्नॉलॉजी असतील, RDNA टेक्नॉलॉजी असेल, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी असतील, या सगळ्या गोष्टींची एक इंट्रोडक्शन तुम्हाला या बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये मिळणार आहे. देन नेक्स्ट चॅप्टर आहे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट. सो याच्यामध्ये किडनी लिव्हर रिलेटेड ज्या काही टेस्ट आहेत त्या परफॉर्म कराव्या लागतात, त्याच्याबद्दल सगळी माहिती आपल्याला याच्यामधून मिळणार आहे. देन इंट्रोडक्शन टू पॅथॉलॉजी ऑफ ब्लड अँड युरिन. सो ब्लड आणि युरिनची जी काय पॅथॉलॉजी आहे, म्हणजे ब्लड आणि युरिन कशा पद्धतीने बनलेलं असतं, त्याची नॉर्मल लेवल किती असते, त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट कोणते असतात, म्हणजे त्या ब्लड आणि युरिनचे कॉन्स्टिट्युएंट कोणत्या लेवलला पर्यंत असले पाहिजेत, ते जर अबनॉर्मल झाले तर काय कंडिशन अराईज होते, काय काय डिसीज होतात, हे सगळं या टॉपिकमध्ये बघणार आहोत. सो हा सगळा आपला सिलेबस आहे बायोकेमिस्ट्री अँड क्लिनिकल पॅथॉलॉजीचा. सो इतके सगळे 13 चॅप्टर की जे डेली रुटीन लाईफशी आपल्या रिलेटेड आहेत आणि आपल्या फार्मा नॉलेजशी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. असे सर्व चॅप्टर आपण ह्या पूर्ण आपल्या अकॅडमिक इयरमध्ये कव्हर अप करणार आहोत. त्यातला हा पहिला आजचा आपलं लेक्चर सेशन आहे, ते म्हणजे सिलेबस ओरिएंटेशन्स. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला प्रॅक्टिकल सेशन सुद्धा आहे. आता आपण जो डिस्कस केला तो सगळा थेरी रिलेटेड पार्ट होता. सो प्रॅक्टिकल सुद्धा आहेत की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रॅक्टिकल्स आपल्याला परफॉर्म करायचे आहेत. सो प्रॅक्टिकल का इम्पार्ट केलेली आहेत सिलेबसमध्ये? सो स्टुडंट कॅन बी एबल टू डन क्वालिटेटिव्ह टेस्टिंग ऑफ व्हेरियस बायोमोलिक्युल्स, व्हेरियस बायोकेमिकल सॅम्पल्स, अँड स्टुडंट ऑल्सो एबल टू डिटरमाइन द नॉर्मल अँड अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस सॅम्पल. सो प्रॅक्टिकलमधून तुम्हाला ॲक्च्युअल नॉलेज मिळेल की बायोमोलिक्युल्स म्हणजे काय आहेत, हे बायोमोलिक्युल्स कसे आयडेंटिफाय करायचे, त्यांची टेस्टिंग कशी करायची, नॉर्मल अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्युएंट जे आहेत आपल्या ब्लड, युरिन किंवा अदर फ्लुइडचे, ते कसे आयडेंटिफाय करायचे, हे सगळं आपल्याला प्रॅक्टिकल नॉलेजमधून कळेल. सो आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस प्रॅक्टिकल, स्टुडंट विल बी डिटरमाइन द बायोमोलिक्यूल अँड मेटाबोलाइट इन गिवन बायोलॉजिकल सॅम्पल. ऑल्सो स्टुडंट विल बी एबल टू डिटरमाइन नॉर्मल, abnormal constituent of blood, urine, also able to interpret the result of such a testing and make a proper inference from this testing, overall testing. So this is called as a biochemistry and clinical pathology practical. So this practical basically include a qualitative analysis of carbohydrate ची काही sample analysis करू शकता, proteins and amino acid sample, also lipids, then analysis of urine for normal and abnormal constituent. urine मधले नॉर्मल आणि अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्युएंट जे आहेत ते चेक करू शकतो. युरिन ग्लुकोज लेवल, क्रिएटिनिन लेवल चेक करू शकतो आपण प्रॅक्टिकलमध्ये. तसेच ब्लडची सिरम लेवल, क्रिएटिनिन, ग्लुकोज, कोलेस्ट्रॉल, हे आपण बेसिकली ऐकलेलं आहे जनरली आपल्या घरामध्ये किंवा आजूबाजूला की ब्लड ग्लुकोज वाढलेली आहे, क्रिएटिनिन वाढलेला आहे, युरिनमध्ये ग्लुकोज लेवल आलेली आहे, त्याच्यानंतर कॅल्शियम लेवल बॉडीमधली कमी जास्त झालेली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रॅक्टिकलला स्टडी करणार आहोत. ऑल्सो द हायड्रोलायसिस ऑफ स्टार्च फ्रॉम ॲसिड अँड सलायव्हरी अमायलेज एन्झाईम. सो आपल्या सलायव्हरी अमायलेजमध्ये जे काही स्टार्च असतं ते कसं आयसोलेट करायचं, त्याचं हायड्रोलायसिस ब्रेकडाऊन कसं करायचं, अशी सर्व अशी एक प्रोफेशनॅलिटी प्रॅक्टिकल्स आपल्याला या बायोकेमिस्ट्री सिलेबसमध्ये परफॉर्म करायचे आहेत. सो these are the list of the practical which we are going to perform in current academic year. Okay, so what are the requirement for this practical? So practicalला येताना दरवेळी तुमच्याकडे कोणकोणती रिक्वायरमेंट असली पाहिजे ती सगळी इथे इनलिस्ट केलेली आहे. सो ती नीट चेक करून त्याप्रमाणेच लॅबमध्ये एंटर करायचं आहे तुम्ही. हँड ग्लोव्ज, मास्क, ॲप्रॉन, जर्नल, तुमची नोटबुक की ज्याच्यामध्ये रफ नोटबुक, वी कॅन कॉल इट ॲज अ प्रॅक्टिकल नोटबुक, की ज्याच्यामध्ये डेलीचं प्रॅक्टिकल तुम्ही नोट डाऊन करणार आहात पॉईंट्स आणि इम्पॉर्टंट पिकअप पॉईंट, की जे सर्व तुमच्याकडे असलं पाहिजे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रॅक्टिकलसाठी लागणारे तुमची जर्नल्स तुमच्या कॉलेजकडून तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जातील. सो ही सगळी रिक्वायरमेंट तुमच्याकडे प्रॅक्टिकलला येताना असली पाहिजे. देन असाइनमेंट हा सेक्शन PCIने नवीन सिलेबसनुसार टाकलेला आहे. सो स्टुडंट विल बी सबमिट रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, स्टुडंट नीड टू सबमिट असाइनमेंट रिलेटेड टू व्हेरियस पॅथॉलॉजिकल लॅब रिपोर्ट्स. सो जे काही लॅब रिपोर्ट्स आहेत किंवा काही बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज्याचा स्टुडंटना खूप युजफुल होईल अशा असाइनमेंट स्टाफकडून स्टुडंटना दिल्या जातील प्रत्येक सब्जेक्टसाठी. आणि पर इयर पर स्टुडंटने मिनिमम पर सब्जेक्ट
3 असाइनमेंट सबमिट करणं गरजेचं आहे. त्याला वेगळे मार्क्स आहेत. असाइनमेंटला 10 मार्क्स. सो असाइनमेंटसाठी तुमची सेपरेट नोटबुक असली पाहिजे आणि स्टाफने दिलेली इव्हॅल्युएशन शीट जी आहे ती त्या नोटबुकमध्ये प्रिंट करून स्टिकअप करायची आहे किंवा ड्रॉ करायची आहे. सो असाइनमेंट कंपल्सरी आहेत. सो डिपेंड रिलेटेड टू सब्जेक्ट आणि प्रॅक्टिकल अशा कंबाईनली असाइनमेंट तुम्हाला दिल्या जातील. मिनिमम 3 or 4 डिपेंड ऑन दॅट सब्जेक्ट टीचर कशा प्रकारच्या असाइनमेंट द्यायच्या आहेत त्या तुम्हाला प्रोव्हाइड केल्या जातील. देन हाऊ टू डू स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री. सो बायोकेमिस्ट्री स्टडी करताना तुम्ही 4 बेसिक ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती जास्त फोकस करायचा आहे. बेसिक कन्सेप्ट ज्या तुमच्या आहेत त्या क्लिअर अप करून घ्यायच्या आहेत की बायोकेमिस्ट्री म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये आपण काय काय स्टडी करणार आहोत. क्लासिफिकेशन आणि डेफिनेशन तुमच्या फर्म असल्या पाहिजेत. कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, लिपिड किंवा जे काही एन्झाईम्स आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन आणि डेफिनेशन. मेटाबॉलिक पाथवे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आणि हाय वेटेजला आहेत एक्झामच्या दृष्टीनं. सो ते मेटाबॉलिक पाथवे तुम्हाला स्ट्रक्चर नाही आहेत. मेटाबॉलिक पाथवेमध्ये फक्त नावं आहेत. आणि पॅथॉलॉजिकल कंडिशन की कोणकोणत्या गोष्टी अबनॉर्मल झाल्यामुळं कोणकोणते डिसीज अराईज होतात या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी, पॅथॉलॉजिकल कंडिशन तुम्हाला तिथे स्टडी करायचं आहे. सो दिस इज रिगार्डिंग द सिलेबस ओरिएंटेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. So from next lecture onward we are going to start our actual syllabus. Okay, so see you into the next lecture video series. So happy learning. Thank you so much.